السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کرۂ ارض پر جتنے بھی انسان بھیجے ہیں اور قیامت تک بھیجے گا، ان میں سے 3 ایسے بچے ہیں جو اپنے بچپن میں بول پڑے، یعنی کہ اس عمر میں بولے جس میں ایک بچہ نہ چل سکتا ہے نہ ہی بیٹھ سکتا ہے۔ تو آج ہم دوسرے بچے کا ذکر کریں گے۔ مکمل واقعہ سننے سے پہلے جن بھائیوں نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، شکریہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سے پہلے ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا آپ مجھے ایک ذہین بچہ دیں جسے میں جادو کا علم سکھاؤں تاکہ وہ آپ کی سلطنت کے کام کر سکے۔ بادشاہ نے اس کی طرف ایک لڑکے کو بھیجا جسے جادوگر نے جادو کی تعلیم دی۔ اس لڑکے کی آمد و رفت کے راہ میں ایک راہب آتا تھا، وہ لڑکا اس کے پاس بھی بیٹھ جاتا تھا، اس کا کلام بھی سنتا تھا اور اسے اس کا کلام اچھا لگا۔ جب لڑکا جادوگر کے پاس پہنچتا تو تھوڑی دیر ہونے لگ جاتی، جادوگر اسے مارتا، لڑکا اس سے راہب کی شکایت کرتا۔ راہب نے اس سے کہا، جب تو جادوگر سے ڈرے تو اس سے کہہ دے کہ مجھے گھر والوں نے دیر کرا دی، اور جب گھر والوں سے ڈرے تو کہہ دینا کہ مجھے جادوگر نے دیر کرا دی۔ یہ لڑکا اسی طرح آتا جاتا رہا اور جادوگر سے علم بھی سیکھتا رہا اور اس راہب سے علم بھی سیکھتا رہا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور سڑک کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت معطل ہو چکی ہے۔ لڑکے نے دل میں کہا، آج پتہ چلے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے۔ اس نے ایک پتھر لیا اور کہا، یا اللہ، اگر تیرے ہاں راہب کا معاملہ جادوگر کے معاملے سے زیادہ محبوب ہے تو اس پتھر کے ذریعے اس جانور کو قتل کر دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہو جائے۔ چنانچہ اس نے پتھر مارا، اسے قتل کر دیا، لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو گئی۔ یہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اس سے یہ واقعہ بیان کیا۔ راہب نے کہا، آج تو مجھ سے افضل ہے تو تیرا رتبہ یہاں تک پہنچ چکا ہے جو کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور ان قریب تو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ اگر تجھے آزمایا جائے تو میرا پتہ مت بتلانا۔ اس لڑکے نے اس واقعے کے بعد تو یہ حال تھا کہ اندھے اور کوڑی کا اچھا کر دیتا، ہر قسم کی بیماری کا علاج کر دیتا۔ یہ حال بادشاہ کے ایک مصاحب نے سنایا جو نابینا ہو چکا تھا۔ وہ بہت سے تحفے ہدیے لے کر لڑکے کے پاس اور کہنے لگا، یہ سب مال تیرا ہے، اگر تو مجھے شفا یاب کر دے۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا یاب نہیں کرتا، شفا دینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لائے تو میں اللہ سے دعا کروں، وہ تجھے شفا یاب کر دے گا۔ بادشاہ کے مصاحب اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ تعالیٰ نے اسے تندرست کر دیا۔ یہ مصاحب بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے ہاں جا کر بیٹھا جیسا کہ وہ پہلے بیٹھتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، تیری بینائی کس نے لوٹائی؟ مصاحب نے کہا، میرے مالک نے۔ بادشاہ نے کہا، میرے سوا تیرا کون مالک ہے؟ بادشاہ نے اسے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا، اسے مارتا رہا یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کا نام بتلا دیا۔ اس نے اس لڑکے کو بلوایا۔ بادشاہ نے کہا، اے بیٹا، تو جادو میں اس درجے میں پہنچ گیا ہے کہ اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہے اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے۔ لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو اچھا نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا کرتا ہے۔ بادشاہ نے اسے بھی پکڑا اور مارتا رہا یہاں تک کہ اس نے راہب کا نام بتلا دیا۔ چنانچہ راہب کو لایا گیا، اس نے کہا، اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے صاف انکار کیا۔ بادشاہ نے ایک آرا منگوایا اور اس کے سر کے بیچ میں رکھا اور اسے چیر دیا یہاں تک کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر مصاحب کو بلایا گیا، اس سے کہا گیا، اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ اس کو بھی آرے کے درمیان رکھ کر اس کو بھی کاٹ ڈالا اور اس کے 2 حصے ہو کر گر گئے۔ پھر لڑکے کو بلایا، اس نے کہا، اپنے دین سے پلٹ جا۔ اس نے بھی نہ مانی۔ بادشاہ نے اسے اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا، اسے فلاں پہاڑ پر لے جا کر چوٹی پر چڑھاؤ
जब तुम चोटी पर पहुंचो तो इस लड़के से पूछना, अगर वो अपने दीन से रुजू कर ले तो ठीक, वगरना इसको ऊपर से फेंक देना। चुनाचा वो इसको ले गए और पहाड़ पर चढ़े। लड़के ने दुआ की, अल्लाह तू जिसे चाहता है, जिस तरह तू चाहे मुझे इनके शर से निजात अता फरमा। पहाड़ हिला, जिसके नतीजे में वो सारे आदमी गिर गए और लड़का बादशाह के पास पैदल चलते हुए आ पहुंचा। बादशाह ने पूछा, तेरे साथियों का क्या बना? इसने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे इनके शर से बचा लिया। बादशाह ने फिर इसको चंद साथियों के सुपुर्द किया और कहा, इसे ले जाओ, एक कश्ती में सवार करो। जब सवार कर लिया तो वो कश्ती पानी के बीच पहुंच गई और कहा, बादशाह ने उन्हें ये वसीयत की, ये नसीहत की थी, अगर ये अपने दीन पे पलट आए तो इसे वापस ले आना, अगर ये ना पलटे तो इसको उस दरिया के अंदर फेंक देना। वो लोग इसे ले गए। लड़के ने कहा, इलाही मुझे इनके शर से बचा, जैसे तू चाहे बचा ले। वो कश्ती ऊंधी हुई, लड़के के तमाम साथी सब के सब गर्क हो गए और वो लड़का जिंदा बच गया और बादशाह के पास आ पहुंचा। बादशाह ने इससे पूछा, तेरे साथी कहाँ गए? इसने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे इनके शर से बचा लिया। फिर लड़के ने बादशाह को कहा, तू मुझे हरगिज़ कत्ल नहीं कर सकता इल्ला कि ये वो तरीका इख्तियार करे जिसका मैं तुझे हुक्म दूं। बादशाह ने कहा, वो क्या है? इसने कहा, सबसे पहले तू लोगों को एक मैदान में जमा कर, फिर लकड़ियों के तने पर मुझे सूली दे, फिर मेरे तरकश से एक तीर निकाल, इस कमान में रख कर ज़ुबान से ये कह, मैं अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है तीर चलाता हूँ, फिर मुझे तीर मारना। अगर तू ऐसा करेगा तो मुझे कत्ल कर सकेगा। चुनाचा बादशाह ने सब लोगों को एक मैदान में जमा किया और लड़के को एक लकड़ी पर सूली लटका दिया, फिर तुरके से एक तीर निकाला और कमान के अंदर रखकर कहा, मैं अल्लाह के नाम पर मारता हूँ जो इस लड़के का रब है। और वो तीर इस लड़के को लगा, कनपट्टी पे लगा। इसके साथ ही अपने हाथ पर कनपट्टी रखकर मौत के आगोश में चला गया। वो तो शहीद हो गया। लोगों ने ये तमाम माजरा देखकर कहा, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। किसी ने बादशाह से जाकर कहा, तू जिस चीज़ से डरता था अल्लाह की कसम वही हुआ, यानी कि लोग लड़के के मालिक पर ईमान ले आए। बादशाह ने नाकों पर खंदकें खुदवाने का हुक्म दिया। चुनाचा खंदकें खोद दी गईं और इनमें खूब आग बढ़ गई और कहा, जो शख्स इस लड़के के दीन से ना फिरे इसे इस खंदकों में धकेल दो, या इससे कहो वह खुद इनमें दाखिल हो जाए। चुनाचा ऐसा ही किया, यहाँ तक कि एक औरत आई, वो आग में होने से झिझकिचाई, पीछे हटी। इसके बच्चे ने कहा, ए माँ तू सब्र कर, तू एक सच्चे दीन पर है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस नौजवान को उठाया जो अपनी कौम के ईमान लाने का सबब बन गया। और इस वाक़ये से हमें ये बात भी समझ आती है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अल्लाह का वली जो काम करता है, जो उसकी करामत होती है, वो अल्लाह के हुक्म से ही होती है। जब तक अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ना हो तो वो कोई काम या ऐसा चीज़ जिससे इंसान हैरान हो जाए वो नहीं कर सकता। और वो बच्चा जब उसकी माँ खंदक में कूदने से हिचकिचा रही थी तो वो गोद में उठाए हुए बच्चा बोल पड़ा कि माँ तू परेशान ना हो, ये सब्र कर, तू एक सच्चे दीन के ऊपर है। ये दूसरा बच्चा था जो पंगूड़े की हालत में अपनी माँ से हम कलाम हुआ था। लोग अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते पर चलते हैं, ईमान लेकर आते हैं, उनको आजमाइशों का सामना होता है। जिस तरह वो मुसाहिब बादशाह का, उसे भी आरे में चीर दिया गया, राहिब को भी चीर दिया गया और आखिरकार उस नौजवान लड़के को भी शहीद कर दिया गया। तो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं उनकी ज़िंदगियों के अंदर आजमाइश और परेशानियां आती हैं। जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आई हुई आजमाइशों के ऊपर सब्र करता है, इस्तिकामत इख्तियार करता है, यह चीज़ें उसे जन्नत में ले जाने की उम्मीद होती हैं। इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को मिटाता है और उनके दर्जात बुलंद करता है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।